مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا. بعدہ صلاۃ و سلام و تمام بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیم پر سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد قرآن مجید کے ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کا یہ مہینہ جو چل رہا ہے، اس مہینے میں علماء کرام کے لیے، خطبہ عظام کے لیے بہت سارے عناوین ہوتے ہیں، اور ان تمام پر بولنا، تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے جب کبھی بھی آئے تو یہ ایک نئے سال کی ابتدا کا یہ مہینہ ہے. ابھی تک ہم اور آپ 1445 ہجری میں تھے، اب ہم اور آپ 1446 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں بحمد اللہ. یہ ایک نئے سال کی جو ابتدا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو ایک محاسبے کی دعوت دیتی ہے. بہت سارے لوگ دنیا میں جیسے کہ ایک رواج، ایک سسٹم ہے، لوگوں نے نئے سال کی ابتدا پر جشن وغیرہ کا اہتمام کرنا شروع کر دیا ہے. کہیں نہ کہیں یہ بیماری امت مسلمہ کے کچھ افراد اور نوجوانوں میں بھی آ گئی ہے. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ ہمیں اور آپ کو ایک محاسبے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں غور و فکر اور تدبر کی یہ دعوت دیتا ہے. جب نیا سال آتا ہے تو ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ہم اور آپ اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی آخرت سے قریب ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہم اور آپ قریب ہو رہے ہیں. ہماری دنیا کی زندگی یہ ختم ہو رہی ہے،
اور ہم اپنے اگلے سفر پر روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا ملاقات کرنے کے لیے، علم اور استفادہ کی خاطر آیا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھ لیا کہ جناب آپ کی عمر کیا ہے؟ اس نے کہا میری عمر 60 سال ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو معلوم ہے 60 سال سے آپ اللہ کی طرف، آخرت کی طرف آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ کا سفر مکمل ہونے والا ہے۔ وہ آدمی بہت ہی حیران اور ششدر، بہت پریشان ہو گیا۔ کہا جب یہ سنا کہ میری عمر 60 سال تو ہے لیکن میں آخرت کی طرف میرا سفر جاری ہے، دنیا کی یہ زندگی بہت کم باقی بچی کچھی ہے، میں آخرت کے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، تو بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا۔ کہا حضرت اس کا علاج کیا ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہی پیغام میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ کا علاج یہ کہ اب جو باقی بچی کچی زندگی ہے نا، یہ اللہ کی اطاعت میں لگا لو، سبحان اللہ، اللہ کی بندگی میں لگا لو، آخرت کی تیاری میں لگا لو، اپنی آخرت کو بنانے میں لگا لو۔ اللہ نے جو باقی اب ہماری آپ کی زندگی جو بھی اللہ نے عنایت کی ہے، اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا احسان ہے۔ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سبحان اللہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں لگا لیں، بندگی کے کاموں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے کاموں میں لگا لیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھ نصیب فرمائے، پورے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فہم نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات کہہ کر کے، میں ایک بات اور کہہ کر کے انشاءاللہ بات اپنی ختم کروں گا۔ دوسری بات یہ مہینہ جب کبھی بھی آئے سبحان اللہ، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے، ایک میری آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے ہم اس مہینے میں صحابہ کرام کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کے جد و جہد کو یاد کریں، ان کے مخلصانہ کارناموں کو یاد کریں۔ سبحان اللہ، یہ مہینہ جب کبھی بھی آتا ہے ہمیں واقع ہجرت کی یاد دلاتا ہے۔ کیا کہا جائے آپ سے، اور عظمت صحابہ ہو یا دفاع صحابہ ہو یا شان صحابہ ہو یا مقام صحابہ ہو، یہ ایسے عناوین بھرے پڑے ہیں سبحان اللہ، ان پر تفصیل کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کی نسل کو صحابہ کرام کی قربانیوں کے حوالے سے، ان کی اخلاص، ان کی جد و جہد کے حوالے سے بتلانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی مہینے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے ہجرت کی تھی۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک نادر نمونہ پیش کرتے ہوئے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے، اسلام کا سیدھا سادہ یہ پیغام ہے سبحان اللہ، کہ ایک مسلمان کا جب کبھی بھی دین اور ایمان یہ خطرے میں آ جائے، اس کے دشمن دین پر عمل کرنے کے لیے سارے راستے بند کر دے، دین پر عمل کرنا دشوار ہو جائے، تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے وہ علاقہ چھوڑ دے، وہ وطن چھوڑ دے، وہ بستی چھوڑ دے اور ایسی جگہ چلے جائے جہاں پر آسانی کے ساتھ سبحان اللہ اللہ کی عبادت اور بندگی کر سکے۔ کبھی بھی ایک مسلمان باطل سے مصالحت نہ کرے، نہ کبھی نہیں۔ باطل سے مصالحت کرنا، حق کے اور اسی طریقے سے باطل کے سامنے جھک جانا اور حق کو نظر انداز کر دینا ایک مسلمان، ایک مومن کا شیوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھو، باطل کے سامنے دبے نہیں، سبحان اللہ۔ مکے میں عبادت کرنا دشوار ہو گیا، مدینہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے بالکل عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی پوری زندگی کو لگا دیا۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الہجرت یہدم ما کان قبل، ہجرت سبحان اللہ، جن صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہجرت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ جیسے کوئی حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو
اگر واقعی میں اس نے سنت کے مطابق حج کیا ہے، توحید کے ارکان کو، حج کے ارکان کو ادا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حج کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ یہ ہجرت کی فضیلت ہے۔ یہی وجہ میرے بھائیوں، صحابہ کرام یہ کون ہیں؟ آج مختصر سی بات کر کے انشاءاللہ اور ایک دو اور باتیں کہہ کر کے اعلان پر اپنی بات ختم کروں میں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا تھا۔ یہ نبی کی صحبت میں رہتے تھے، ان کا شب و روز صبح سے لے کر کے شام تک پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا۔ انہوں نے براہ راست اپنے نبی کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا خوش نصیب وہ آنکھیں تھیں، کیا خوش نصیب وہ مناظر رہے ہوں گے جو پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے تھے۔ قرآن نازل ہوتا تھا، قرآن پر عمل کرنے والے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کے صحابہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، ایک ایک آیت اترتی تھی، سب سے پہلے اس کا نشانہ بننے والے اور عملی نمونہ پیش کرنے والے یہ صحابہ کرام تو تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے نبی، اپنے پیغمبر کے لیے چن لیا تھا، اور انہوں نے بھی اسلام کے لیے ایسی قربانیاں پیش کی۔ ان کا جینا، ان کا مرنا، ان کے شب و روز، ان کی صبح اور شام، ان کی زندگی کی کل متاع جو تھی وہ آیت کریمہ کا مصداق، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری عبادت، میرے روزے، میرے نماز، میرا حج، میرا زکوٰۃ، میرا خیرات، میری زکوٰۃ، ساری چیزیں سبحان اللہ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مقام، ان کی عظمت کی گواہی دی۔ آسمان والے نے گواہی دی ہے، زمین والوں نے سبحان اللہ گواہی دی ہے۔ صحابہ کرام کا زمانہ یہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین زمانہ یہ میرا زمانہ تھا، اور انہی پیارے حبیب علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ اکبر، یہ کون تھے؟ اللہ اکبر، کیا کہا جائے ان کے بارے میں؟ اسلام ہم تک آیا صحابہ کرام کی مرہون منت ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑی بہت دین ہے، ایمان ہے، صوم و صلاۃ کے پابند ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اگر کہیں کچھ ایمان کا نور اگر جاگ رہا ہے، واللہ بتاتا ہوں یہ سب صحابہ کرام کی محنتوں کا ثمرہ ہے اور ان کی جد و جہد کا خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ میں آپ کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آنے والی نسلیں عبادت میں ہو، بندگی میں ہو، صدقہ میں ہو، خیرات میں ہو، حج میں ہو، روزہ میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، اعمال صالحہ میں ہو، اعمال خیر، کتنے اعمال ہی کیوں نہ بجا لائے، صحابہ کرام کے خاک پاک کے برابر ہم نہیں ہیں۔ قیامت تک آنے والی کوئی بھی نسل صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں، دفاع صحابہ ہو، مقام صحابہ ہو، عظمت صحابہ ہو، شان صحابہ ہو، بیان کرنے کی اصل ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ میں ہمارے گرد و پیش ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شیعوں کا آلے کار بن کر کے اور روافض کا آلے کار بن کر کے، اسی طریقے سے ناصبیوں کا آلے کار بن کر کے وقتاً فوقتاً کبھی صدیق اکبر کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی عمر ابن خطاب کو نشانہ بناتے ہیں، کبھی مائی عائشہ کو نشانہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس لحاظ سے ایسے ماحول میں میری آپ کی ذمہ داری یہ ہے جتنا زیادہ ہو سکے سبحان اللہ صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھا جائے، ان کی قربانیوں کو بیان کیا جائے، ان کی سیرتوں کا چرچا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث سن کر کے بات میں اپنی آگے بڑھاؤں، میں ایک حدیث سنیے، پیارے نبی محمد عربی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ آپ نے نہیں دیکھا اس مہینے میں
कितने लोगों को आपने देखा होगा इस्लाम का लेबल लगा करके, इस्लाम का टाइटल लगा करके, इस्लाम का लिबादा ओढ़ करके, अल्लाह की कसम है अपने आप को ना जाने क्या क्या बतलाने वाले कैसी कैसी बातें सहाबे किराम के बारे में, शेखैन के बारे में, सिद्दीक़ अकबर हो या उमर इब्ने खत्ताब हो या उस्मान गनी हो या अमीर मुआविया हो या उनके फर्जंद हो या माई आयशा हो, कैसी कैसी तबर्राबाजी की जाती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए अल्लाह इन नाम निहाद मुसलमानों को अल्लाह अक्ल सलीम नसीब फरमाए, अल्लाह दीन का फहम नसीब फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला नहीं कहना। आप अलैहिस्सलातु सलाम के अल्फाज सुनिए, कैसे ताकीदी अल्फाज हैं। आपने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा को बुरा भला नहीं कहना। मेरे आप अलैहिस्सलातु सलाम, मेरे आपके नबी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु सलाम को मालूम था आने वाली नस्लें में कुछ ऐसे लोग पैदा होंगे जो सहाबे कराम को बुरा भला कहेंगे, गालियां देंगे, नऊज़ बिल्लाह, लान तान करेंगे। इसलिए आपने क्या फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा भला नहीं कहना। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सोने का पहाड़ दे दे, सुभान अल्लाह, सोने का पहाड़ अगर किसी को मिल जाए और सोने का पहाड़ मिलने के बाद भी अगर ऐसा आदमी अल्लाह की राह में खर्च कर दे, वैसे सोने का पहाड़ खर्चा कौन करेगा। ये दुनिया में तो हाय हाय लगी है, हर आदमी को अपनी फिक्र पड़ी हुई है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने मिसाल दी है वलो बिल फर्ज, अगर अल्लाह तबारक व तआला को, अगर अल्लाह तबारक व तआला सोने का पहाड़ अगर किसी आदमी को दे दे और ऐसा आदमी पूरा का पूरा सोने का पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च कर डाले, फरमाते हैं मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे सहाबा ने एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी गंदुम या खजूर उन्होंने जो अल्लाह तबारक व तआला की राह में दिया था, अल्लाह ने उन्हें जो सवाब अता किया था उसके मकाम पर कोई नहीं पहुंच सकता। सुभान अल्लाह, यह अजमत है, यह मकाम है प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम की। आप जानते यही वजह है जब सहाबे कराम ने इस्लाम कबूल किया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, पूरी दुनिया सुभान अल्लाह उनकी दुश्मन बन गई, उन्होंने दुश्मनी मोल लेना गवारा किया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से दस्तबरदारी को उन्होंने गवारा नहीं किया। मैं आपको बताऊं कितने बड़े बड़े उन पर जो है मुसीबतें आई, परेशानियां आई, आजमाइशें आई, अल्लाह अकबर, गरम जो तपती रेत में लटा दिया गया, सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के टांगों को फाड़ दिया गया, मुस्कुरा करके उन्होंने सब्र किया, अपनी जान की कीमत उन्होंने गंवा दी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से उन्होंने पीछे हटना गवारा न किया। ऐसे मैं आपको कितनी मिसालें दूं, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा मशहूर सहाबे रसूल हैं, इन्हें एक वक्त के बादशाह ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके बादशाह की खिदमत में लाया गया। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा से कहा गया रज़ी अल्लाह, कैसे कैसे सहाबे किराम, सुभान अल्लाह, मैं आपको झलकियां दे रहा हूं, ये मैं इशारे कर रहा हूं, वक्त नहीं है कि एक एक सहाबी के बारे में उनकी सीरतों को कभी इंशाअल्लाहुल अजीज आने वाले जो अय्याम हैं हमारे लिए अल्लाह से दुआ फरमाए, वक्तन फवक्तन इस तरह से के जो अनावीन हैं आपके सामने आते रहे। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सहाबे रसूल हैं, जानते हैं इनको जब दुश्मनों ने गिरफ्तार किया बादशाह की खिदमत में पेश किया गया, बादशाह ने इन्हें ऑफर दिया, अल्लाह की कसम सुनो क्या ऑफर दिया मेरे भाइयों, हम और आप तो इतने लालची हो गए हैं, आज के मुसलमानों का ये मामला है, 2 टके के लिए अपने ईमान बेचने वाले मुसलमान मौजूद हैं, और मिसालें मैं दूंगा, अल्लाह की कसम है इतनी मिसालें आपके सामने मौजूद है, अल्लाह अकबर, क्या कहा जाए, कैसे कैसे हालात नहीं आ रहे। सुनिए ना, अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वक्त के बादशाह ने गिरफ्तार करवाया, ला करके बादशाह की खिदमत में पेश किया गया, ऑफर दिया, पेशकश की, क्या ऑफर दिया, कहा अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा अगर तुम दीन मोहम्मद से फिर जाओ आधी सल्तनत तुम्हें दे दूंगा, सुभान अल्लाह, आधी बादशाहत दे दूंगा। क्या है, देख रहे आप, देख रहे ऑफर कितना बड़ा है, पेशकश, अल्लाह अकबर, इनाम देख रहे हैं, लालच कैसी दी जा रही है, आधी सल्तनत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं
तुम्हारी तरफ से दी जाने वाली ईज़ाओं को बर्दाश्त कर लूंगा, ईमान का सौदा नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, ऐसे एक सहाबी रसूल और हैं, उनको जब फांसी के फंदे पर लटकाया गया, खड़ा कर दिया गया तख्त पर, और फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा रोने की वजह यह है, आज अल्लाह ने मुझे एक जान दी थी, वो जान मैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर रहा हूँ। अगर परवरदिगारा मुझे 100 जान देता, ये 100 जाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के लिए कुर्बान कर देता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख रहे, एक सहाबे रसूल और हैं, अल्लाह अकबर, मक्के में मकामे तनीम के पास लाया गया, दुश्मनों का हुजूम है, लोग देखने के लिए आए हैं कि आज एक प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। हुजूम लगा हुआ है, मर्दों का, औरतों का, बच्चों का, सब देखने के लिए आए। एक दुश्मन ने नेजा लिया और उनके सीने पर सुभान अल्लाह वार करने लगा, सीने पर मारने लगा। कैसा मंजर रहा होगा, कैसे बर्दाश्त किया। मारने लगा। एक दुश्मन आगे बढ़ करके कहता है क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह तुम्हारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए? साहब रसूल ने कहा, ये तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो जीते जी ये भी पसंद नहीं करता हूं कि मेरे होते हुए मेरे नबी मोहम्मद अरबी के पांव में कांटा भी चुभे सल्लल्लाहु। अपनी जान अल्लाह के हवाले, शहादत के दर्जे पर फाइज हो गए। कैसी कैसी कुर्बानियां साहबे कराम ने दी सुभान अल्लाह इस्लाम के लिए। है दुनिया में कोई ऐसी मिसाल कोई पेश कर सकता है? जिगर चाहिए, जिगर, इतना बड़ा जिगरा था प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा का सल्लल्लाहु। उंगली उठाना बहुत आसान है, हाँ, हजरत मुआविया ने ये किया, उस्मान गनी ने ये किया, सिद्दीक अकबर ने कब्जा कर लिया नऊज़ बिल्लाह, हजरत अली की खिलाफत सिद्दीक अकबर ने छीन ली नऊज़ बिल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब ने छीन ली। अरे जनाब अली, ये सारे अनावीन हैं, भरे पड़े हैं। हमारे नौजवान बहुत गलत फहमी का शिकार है, इन्हें मुताला करना चाहिए, होश के नाखुन लेना चाहिए। सहाबे कराम ये कौन है, आपने क्या समझा है? ये दीन के मेयार है, ये दीन के सनद है। अगर ये है तो दीन है, सुभान अल्लाह। क्या समझाया आपने? दीन इनके जरिए से हम तक पहुंचा है। सहाबी की मकाम और मर्तबा आओ पूछो कुरान और हदीस के उलमा से, वो बताएंगे आपको सहाबे कराम का मकाम और मर्तबा और रुतबा क्या होता है। कोई भी हदीस हमारे यहां पढ़ी जाती है, वो हदीस पेश करने से पहले सहाबी का नाम लिया जाता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुआ करे अल्लाह उनकी खिदमत कबूल फरमाए। गज़वे बदर का मौका ले लीजिए, दो मिसालें और। गज़वे बदर का मौका है, प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया, अंसारी साहबे कराम को इकट्ठा किया और मशवरा लिया कि आप लोगों की क्या राय है, लड़ाई कैसे लड़ी जाए, कहां से लड़ी जाए, आपकी राय क्या है, मशवरे क्या है। अंसारी साहबा खामोश हैं, कुर्बानियां उनकी बहुत सारी हैं, सब कुछ उन्होंने इस्लाम को दे दिया, इस्लाम से कभी मांगा नहीं, सुभान अल्लाह, देना सीखा है। अंसारी साहबे कराम ने कभी लेना नहीं सीखा है। आप भी इस्लाम के लिए देने वाले बनो। दुआ करे अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आप अलैहिस्सलाम ने मशवरे के लिए तलब किया। अंसारी सहाबी में से एक सहाबी खड़े हुए, बोले या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारी राय जानना चाह रहे हैं। मैं तमाम अंसारियों की तरफ से नुमाइंदा बन करके कहता हूं कि आप हमें हमारा माल जितना चाहे ले ले, हमें खुशी होगी, माल हमारा कम हो जाएगा, इस्लाम के लिए काम आएगा, सुभान अल्लाह, ले लीजिए, हमें खुशी है, हमें खुशी है, हमारा माल हमारी दौलत इस्लाम के लिए काम आया है, ले लीजिए। और सुनिए, जहां तक एतमाद की बात है, भरोसे की बात है, साथ देने की बात है, ऐ मेरे नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आप कहेंगे पहाड़ पर से कूद जाओ, हम सारे अंसारी पहाड़ पर से कूद जाएंगे। आप कहोगे आग में कूद जाओ, आग में कूद जाएंगे। आप कहेंगे समंदर में छलांग लगा दो, समंदर में छलांग
छलांग लगा देंगे। अल्लाह की कसम है जीते जी कभी आपके हुक्म से पीछे नहीं हटेंगे। इतना सुनना था, तमतमा उठा मारे खुशी के, चेहरा प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये ऐसे थे सहाबे किराम, चेहरा आपका खुशी से झूम उठा। आपने अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह अकबर। वहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, उनका क्या हाल था? वो भी एक कौम है, नबी पैगंबर की उम्मत थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लड़ने जाना है, तो बनी इसराइलियों ने कहा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, हम यहां बैठ करके तमाशा देखेंगे। कुरान ने उसका जिक्र किया है। कहा मूसा की कौम ने कहा तुम जाओ मूसा, तुम्हारे रब जाए लड़े, हम बैठ करके तमाशा देखेंगे। पैगंबर के सहाबा ने कहा कि ऐ मोहम्मद अरबी, हमारा माल आप जितना लेंगे हमें उतनी खुशी होगी। दुआ करे अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। मैं आपको क्या बताऊं मेरे भाई, साद इब्ने रबी अंसारी सहाबी है, सुभान अल्लाह। गज़वे उहुद की बात है ये। साद इब्ने रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उहुद के मैदान में कोने में पड़े हुए हैं, करा रहे हैं। एक सहाबी जा रहे, बुलाया इधर आइए, आए, कहा देखो। वो सहाबी जब उनके पास आए, देखा साद इब्ने रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर 70 से ज्यादा तीरों के निशान लगे। कितने? वल्लाह मिंबर रसूल से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 70 से ज्यादा उनके जिस्म पर तीरों के निशान लगे। साद इब्ने रबी ने बुला करके कहा देखो देखो, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, मैं अपने नबी की हिफाजत के लिए मेरे जिस्म पर 70 से ज्यादा तीरों के निशान हैं। याद रखना मेरे जाने के बाद नबी के ऊपर आंच ना आए, वरना अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। सल्लल्लाहु, मैं जा रहा हूं, आखिरत के सफर पर जा रहा हूं। अब मेरी जान चली जाए या तब चली जाए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारे होते हुए मेरे नबी को आंच ना आए, वरना याद रखो अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। ऐसे ऐसे साहबे कराम, सुभान अल्लाह। तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, 7 लाख दीनार इनके पास, ये 7 लाख दिरहम इनके पास आया। रात में जब माल आया टेंशन शुरू हो गया। यहां टेंशन उस वक्त होता है जब माल ना रहे, पैसा ना रहे। उनको परेशानी शुरू हो गई, माल इतना आ गया, परेशान हो गए, क्या किया जाए इसका। सुबह होते होते गरीबों में तकसीम कर दिया, पूरा बांट दिया। कहा कि अब जाकर के मेरे दिल को सुकून मिला है। सुभान अल्लाह, क्या बात की जाए, वक्त हो गया है। मकाम सहाबा, अजमत सहाबा, शान सहाबा, ये मैंने तमहीद रखी है। इंशाअल्लाह आने वाले जुमा में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात आई थी, किसी भाई ने कहा था हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम, उनके फ़ज़ाइल को बयान किया जाए। ये तमहीद मैंने रखी है। आने वाले जुमा में इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से कुछ और सहाबे कराम, जिनमें सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल हैं, और हमारी अपनी जमीयत का मौक़िफ़ क्या है इंशाअल्लाह वो आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह से दुआ फरमाएँ, अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब